एक हैबिचुअल ऑफेंडर जिहड़ा 2011 तो लगातार कदी दंगे भड़काउण दा काम करदा है, कदी लोकां नूं धार्मिक भावनावां भड़काउण दा काम करदा है, कदी लोकां 'च कलेश पाउण दा काम करदा है और जिहदे ते पूरे मुल्क 'च अड अड सूबियां 'च कई केस चल रहे आ दंगा भड़काउण दे, लोकां दीयां धार्मिक भावनावां आहत करन दे, जिहड़ा कि हमेशा जदों मूँह खोलदा है समाज 'च द्वेष, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद करन दी बोली बोलदा है। तजिंदर बग्गा जिहड़ा बीजेपी दा एक लीडर भी है और जिहदे ते पंजाब च एक FIR दर्ज होंदी है इलैक्शन के दौरान पंजाब का माहौल खराब कर ली, पंजाब के भाईचारे शांति नूं अग लाउण लई। और जदों पंजाब पुलिस इस हैबिचुअल ऑफेंडर तजिंदर बग्गे नूं फड़न जांदी है दिल्ली, जदों पंजाब पुलिस लगातार क्राइम करने वाले बग्गे नूं 5 बार नोटिस दिंदी है पेश होने का, जदों पंजाब पुलिस तजिंदर बग्गे दे घर जाके नोटिस चिपका के उन्होंने पुलिस की कार्रवाई च शामिल होने की गल करती है, 5 बार नोटिस देने तो बाद हैबिचुअल ऑफेंडर गुंडा बदमाश तजिंदर बग्गा जदों पुलिस के सामने पेश नहीं होंदा ते कल पंजाब पुलिस प्रॉपर प्रोसीजर के राही उन्होंने गिरफ्तार करने वास्ते दिल्ली उहदे घर जाती है ते उत्थे बीजेपी जिहदी देश 'च सत्ता है, जिहड़ी भारतीय जनता पार्टी मुल्क ते राज कर रही है, जिहड़ी बीजेपी सिर्फ ते सिर्फ मुल्क 'च दंगे फसाद भाईचारे नूं लड़ाउण दा काम करदी है, इस हैबिचुअल ऑफेंडर की पिठ ते आके खड़ी हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी दे लीडर और देश के होम मिनिस्टर के इशारे ते दिल्ली पुलिस पंजाब के ऑफिसर साहिबाना नूं पुलिस स्टेशन जनकपुरी, जिथे पंजाब पुलिस के नौजवान पंजाब पुलिस के ऑफिसर लोकल पुलिस नूं इन्फॉर्म करन जांदे आ, अमित शाह जी के इशारे ते दिल्ली पुलिस पंजाब के ऑफिसर नूं डिटेन करती है, पंजाब पुलिस की कानूनी कार्रवाई च बाधा बनती है। और इसते भी जदों इन्हां दी दाल नहीं गलदी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, कानून दीयां धज्जियां किस तरीके नाल ये लोग उड़ाउंदे आ, अमित शाह जी के इशारे ते मनोहर लाल खट्टर की हरियाणा सरकार पंजाब पुलिस नूं हरियाणे दे विच रोक लैंदी है। एक ऐसा शख्स जिहड़ा सिर्फ ते सिर्फ दंगे फसाद लड़ाई झगड़े कराउण लई जाणिया जांदा, जिहदे ते कई FIR दर्ज है, जिहड़ा भाईचारे की शांति नूं भंग करदा, जिहड़ा एक बीजेपी की फैक्टरी है दंगा फसाद कराउण वाली, उहदा मेन टूल तजिंदर बग्गा, उहदे बचाव च हरियाणा पुलिस पंजाब पुलिस के काम च भी जिहड़ी दखलअंदाजी करती है। और यही भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी किसी टाइम बाबा साहब अंबेडकर का विरोध करती सी, अज उसे ही बाबा साहब के बनाए हुए संविधान दियां सत्ता चा के जिस तरीके नाल इहने तेजियां उड़ाइयां, ये देश के वास्ते देश के संविधान वास्ते शर्मनाक दिन सी। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कल जिस तरीके नाल पूरी कानूनी प्रक्रिया विच अड़ंगेबाजी की, दखलअंदाजी की, तानाशाही रवैया, सत्ता के हंकार च पंजाब पुलिस जिहड़ा एक प्रॉपर प्रोसीजर के राही एक हैबिचुअल ऑफेंडर नूं लैके आ रही सी, उन्होंने छड़ा के ले जाती है।
ਔਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਤੂਤ ਤੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰੇ ਤੇ ਤਰਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਥੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮਾਣਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਉਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਵੇ ਔਰ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਹੰਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਗੁੰਡੇ ਫਸਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਔਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ ਚੱਲੂਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਔਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਾਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਇਹੀ ਬਦਮਾਸ਼, ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਫਚੁਅਲ offender ਹੈ, ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰ ਡਾਂਸਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇਸ਼, ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤੱਥ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਜਨਕਪੁਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਸਹਿਬਾਨ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, CRPC 'ਚ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸੈਕਸ਼ਨ 76 ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜੇ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੋੜਫੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਨਰੇਬਲ ਡਿਪਟੀ CM ਦੇ ਘਰ ਤੋੜਫੋੜ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੱਦ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੱਗਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਇਆ ਤਾਂ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? FIR 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਗਾ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਆਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਚਲੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਈਐਸਟ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ,
ਪੱਗ ਤੱਕ ਬੰਨਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਚੱਪਲ ਤੱਕ ਪਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਗਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੈਬਚੁਅਲ ਅਫੈਂਡਰ ਪਹਿਲਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਅੱਜ ਸੰਘ ਪਾੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਬੱਗੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਗੋਲਕ ਚੋਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਔਰ ਅਮਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ 5 ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਚੋਂ 90% ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਆ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਫੇਸ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਫੇਸ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਉਲਝ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਲਝ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੈਕਸਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਬੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸ਼ਰੇਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਔਰ ਬਾਕੀ 4 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਮਿੱਟੀ ਬਚਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਰਥਕ ਕੰਕਰੀਟ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕਾਕ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਕਦਮ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਲੰਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਔਰ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਟੀਆਂ 'ਚ ਬਿਜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਔਰ ਅਹੰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਨਰੇਬਲ ਸੀਐਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਗਏ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜੀ, ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਗਏ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ? ਕਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ? ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬੱਗੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਬਾਰ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਦਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਔਰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਿੱਕਤ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।
ਜੋ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਸਪੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਬਾਬਤ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਡਰਗ ਪੈਡਲਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰਬਜੀਤ ਜੋ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਔਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲਕ ਚੋਰ ਹੈ। ਔਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੰਗੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਖਾਮ-ਖਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਵਿਦਆਊਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਨਰੇਬਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜਨਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਵਾਧਾ ਪਾਉਣਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੰਸੈਂਟ ਸੀਗਾ ਵੈਸੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ ਕਬੀ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ CRPC ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ 76 ਔਰ 41 ਕਿ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਫੈਂਡਰ ਹੈ, ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ ਦੇ ਸੰਘ ਪਾੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿਰਸਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਹੀ 5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਅਕਿਊਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਐਡ ਆਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੰਦੀ ਝਾਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਹੈਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੇ ਤਮੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੌਜੀਕਲ ਔਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਲੋਕ ਨਹੀਂਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੱਗਾ ਹੈਬਚੁਅਲ ਅਫੈਂਡਰ ਬਾਰ ਡਾਂਸਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆਊਗਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਮੇਜ ਲੇ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਜੋ ਕੱਲ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਮੇਜ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਫਿਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮਾਨਯੋਗ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟਸ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਗੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।